Thank you, Choir, for paying tribute to our homeland. अब हम हमारे क्विज के फाइनल राउंड में जा रहे हैं, जो कि हमारे क्विज मास्टर आज का है पास्टर पीवी ब्लसन, जो हमारे आईपीसी दिल्ली स्टेट पब्लिकेशन बोर्ड का फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं और अभी आईपीसी केरला के पास्टर के तौर पे वो काम कर रहे हैं. सो क्विज के रूल्स बताने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी ब्रदर जैसन को कि आगे आए और क्विज के रूल्स सबको बताए. प्रेज लॉर्ड. आप सबको मैंने एक फ़ोन दिया था, आई बिलीव. ओके, ऑल राइट. ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज कॉम्पिटिशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू. You have really done well. Out of 11 churches, you were the top 4. So all the best for the quiz. मैं आपको बस छोटे 2-3 रूल्स बताने जा रहा हूँ. हमारा 3 तरीके से राउंड है, जिसमें से 2 बजर राउंड है और एक हमारा मल्टीपल चॉइस है. मल्टीपल चॉइस के टाइम पे पास्टर अंकल स्क्रीन शेयर करेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना है. ठीक है. बजर राउंड में आप जब बजर दबाओगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा, वहाँ पे साउंड भी बजेगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखेगा. ठीक है. जैसे ही वो बजर बजेगा सिर्फ वही टीम जवाब देगी. प्लीज़ कोई और जवाब ना दीजिएगा. ठीक है. और अगर किसी और ने भी जवाब दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो अवॉइड करा जाएगा उनको. ठीक है. सो प्लीज़ मेक श्योर जिसका बजर दबेगा उसमें बस्ट करके लिखा आएगा ग्रीन कलर का. ठीक है. और बाकी अगर जिसका बजर दबेगा बाकी टीम्स के लिए वो ब्लॉक हो चुका होगा, लॉक हो गया होगा. सो मेक श्योर कि आप जब भी बजर दबाएंगे आप अपना देखिएगा और आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा. बजर दबाने के बाद यू ओनली गेट 10 seconds टू आंसर. ओके, देयर इज नॉट मोर बिकॉज यू नो द आंसर, दैट्स व्हाई यू प्रेस द बजर. ठीक है. बजर दबाने के बाद आपको 60 सेकेंड नहीं मिलेंगे, सिर्फ 10 सेकेंड मिलेगा. उस 10 सेकेंड के अंदर जवाब देना है. ठीक है. और अगर जवाब नहीं दिया वहीं पे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे. ओके. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. सो एवरीवन फोन आर कनेक्टेड नाउ एंड प्लीज़ आप में से मेरे को मैं सबको जानता हूँ कि आप सब वचन में बहुत ज्ञानी हैं. तो आप पीछे बैठे हैं, आपको हमने इसलिए उनको फेस भी करने नहीं दिया. तो आप प्लीज़, आपको कोई भी जवाब आता है तो आप मन में रखिए, आप जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. उसके लिए 4 हैं. ठीक है. 4 टीम है. आप प्लीज़ कोई भी जवाब ना दीजिएगा. ओके, वी विल जस्ट डू वन टेस्ट रन. ओके, 1 2 जस्ट चेक द बजर. ओके, 1 2 3. ऑल राइट. ओके, सो आईपीसी गतनगर वाज द फर्स्ट. सो ये याद रखिएगा, यहाँ पे जिसमें रेड मार्क आएगा दैट विल बी द वन. ओके. ऑल राइट, ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक आई विल हैंड ओवर टू पास्टर ब्लेसन पीवी. ओके, प्रेज़ लॉर्ड. सबको जय मसीह. एक बार आप लोगों के साथ ऐसे ब्लास्ट में शामिल होने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन दिया वो सुंदर वक्त के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. एक और बार आप लोग जो बेहतरीन प्रोग्राम देखे मेरे मन में बहुत खुशी आ रहा है. तो आप लोग को हम आशीष देते रहते हैं, इसलिए मैं भी इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. आज आईपीसी दिल्ली स्टेट संडे स्कूल के बोर्ड के द्वारा आयोजित किया हुआ इस ब्लास्ट में शामिल होना मेरे लिए बहुमूल्य अवसर तक मैं समझता हूँ. मुझे इस कार्यक्रम में इन्वाइट किया हुआ सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. इसके सारे अधिकारियों के लिए मेरा हृदय से धन्यवाद देना मैं चाहता हूँ. प्रेज़ लॉर्ड. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രിലിമിനറി റൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിജയികളായി എത്തിയ 4 ടീമിനായി കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 4 ടീമിനെ എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയില്ല, ഒരു ടീമിനെ മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. രോഹിണി സെക്ടർ 17 ടീമിനെ മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് 4 ടീമിനെയും ഒന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുമോ? ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ടീമിനെ കണ്ടു. ഐപിസി ശാലൈ ഛത്തർപൂർ. അടുത്ത ടീമിനെയും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ശാലം ഗൗതനഗർ. റെസ്യൂമിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നത് കാരണം ടെക്നിക്കലി ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടതിനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആദ്യമായി 1-2 വിവരങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഒരു ചോദ്യത്തിന് 4 ഓപ്ഷൻ കാണും. അതിന് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 മാർക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള 2 ചോദ്യങ്ങൾ വീതം ഓരോ ടീമിനും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ ചോദ്യം പറഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾ നൽകാം. ശരി ഉത്തരത്തിന് 5 പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഉത്തരം തെറ്റിയാൽ പോയിന്റ് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നതല്ലായിരിക്കും. തുടങ്ങട്ടെ. എല്ലാ ടീമും റെഡിയാണല്ലോ? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എനിക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിന്റ് തരാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്ന വ്യക്തമായി എനിക്ക് കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ടീം 1-നോടാണ്. ടീം 1, 2, 3 എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Okay. Team 1 will be IPC Rohini Sector 17. 2 will be Chhatarpur. 3 will be Gautam Nagar. 4 will be Ramesh Nagar. Okay. ഓക്കെ. ടീം 1-നോട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നന്ന് എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു? ചോദ്യം 3 ആവർത്തിക്കുന്നു. നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നന്ന് എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു? ഓപ്ഷൻ 1 യേശു പത്രോസിനോട്, 2 പത്രോസ് യേശുവിനോട്, യേശു ശിഷ്യന്മാരോട്, 4 ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട്. പത്രോസ് യേശുവിനോട്. ഓപ്ഷൻ 2 പത്രോസ് യേശുവിനോട് ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടീം 1 പറഞ്ഞ ആൻസർ ശരിയാണ്. ടീം എ 1-ന് 5 പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബിയോടാണ്. ചോദ്യം ഇതാ: ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കാര്യവിചാരകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ത്? ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കാര്യവിചാരകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ത്? ഓപ്ഷൻസ്: 1 കണക്കുകൾ, 2 കാര്യവിചാരത്തിന്റെ കണക്കുകൾ, 3 കാര്യവിചാരത്തിന്റെ പണം, 4 ഇവയൊന്നുമല്ല. ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഉത്തരം തെറ്റാണ്. ശരി ഉത്തരം കാര്യവിചാരത്തിന്റെ കണക്കുകൾ എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സിയോടാണ്. തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്ന തലമുറയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ ശേഷം യേശു 3 വ്യക്തികളെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. 1 നോഹ, 2 ഡാഷ്, 3 ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ. ഈ 3 പേരിൽ 2 പേരുടെ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. 3ാമത്തെ വ്യക്തി താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. 1 യോന, 2 ലോത്ത്, 3 ബിലയാം, 4 ഇവരൊന്നുമല്ല. English, can we have it in English also? Okay, they want English too. Somebody will translate from there. English also, please. खुद को धिक्कारने वाले पीढ़ी से बोलने के बाद यीशु अपने जो व्यक्तिगत तौर पर क्या परामर्श करते हैं? नोहा, लोत या लोत की जो बीवी है वो? Yona. ഉത്തരം പറഞ്ഞായിരുന്നു. 1 യോന. യോന തെറ്റുത്തരമാണ്. ലോത്ത് എന്നതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡിയോടാണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്: സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു എന്ന് യേശു പത്രോസിനോട് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യേശു പത്രോസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു എന്ന് യേശു പത്രോസിനോട് പറയുമ്പോൾ
എങ്ങനെയാണ് യേശു പത്രോസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന്, പത്രോസേ പത്രോസേ, ശീമോൻ പത്രോസേ, ശീമോനെ ശീമോനെ, ബെറിയോന ശീമോനെ. ഇതിലേതാണ് യേശു വിളിച്ചത്? सवाल का मतलब ये है, जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि शैतान ने तुम्हें गेहूं के समान, जिसे गेहूं छांटते इसी तरह छांटने के लिए मुझे अनुमति मांगा, तब यीशु मसीह ने कैसे पतरस को संबोधित किया था? शिमोने शिमोने। और ऑप्शन से है, हे पतरस, शिमोन पत्रोस, शिमोने या शिमोन, बरयोना शिमोन। തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഷീമോനെ ഷീമോനെ ശരിയായ ഉത്തരമാണ്. ടീം ഡിക്ക് ലഭിക്കുന്നു 5 പോയിന്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ടീം എയോടാണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്: നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ കാണുന്ന കണ്ണ് ഭാഗ്യമുള്ളത്. ആരുടെ കണ്ണുകളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ കാണുന്ന കണ്ണ് ഭാഗ്യമുള്ളത്. ആരുടെ കണ്ണുകളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞത്? ഓപ്ഷൻസ് सवाल का मतलब ये है, सवाल का मतलब ये है, जो चीजों को तुम देखते हैं उन आंखें धन्य हैं। यीशु मसीह यहाँ पर किसके आंखों के बारे में कहा? ऑप्शंस: चेलों के आंखों के बारे में, एलिशबा के आंखों के बारे में, यीशु मसीह के आंखों के बारे में, या मरियम के आंखों के बारे में? ശിശു ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയില്ല എനിക്ക്. Option 1 ശിഷ്യന്മാരുടെ. ഓപ്ഷൻ 1 ശിഷ്യന്മാരുടെ എന്ന ഉത്തരം ശരിയാണ്. ടീം എക്ക് ലഭിക്കുന്നു 5 പോയിന്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബിയോടാണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്: നിങ്ങളും തെറ്റിപ്പോയോ? ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു? നിങ്ങളും തെറ്റിപ്പോയോ? ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു? ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഹിയർ. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ, യേശു अपने चेलों को, यीशु यूहन्ना का चेलों को, फरीसियों ने सिपाहियों को, जो यहूदियों ने अपने ऊपर विश्वास किया उनको यीशु ने। सवाल का मतलब यह है कि आप तुम भी बिगड़ गए हो, ये किसने किससे कहा? यीशु मसीह अपने चेलों से, या यीशु यूहन्ना के चेलों से, या फरीसियों से, या फिर यीशु मसीह उन पर विश्वास किया हुआ यहूदियों से कहा? ഓപ്ഷൻ ബി. ഓപ്ഷൻ ഡി. ഡി ആണോ ബി ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ? ബി ബി യേശു യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്. ഉത്തരം തെറ്റാണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം. പരീശന്മാർ ചേവകരുടെ ചോദ്യമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സിയോടാണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്: ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല, പിന്നെ അറിയും. എന്താണ് ഇവിടെ യേശു ചെയ്തത്? ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല, പിന്നെ അറിയും. എന്താണ് യേശു ചെയ്തത്? ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഹിയർ. ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകിയത്. Option 1. എന്തോ? Option 1. ഓപ്ഷൻ 1. ബാക്കി ഓപ്ഷൻ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലേ? ഇല്ല. താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഉത്തരം യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകിയത് എന്ന് ടീം സി പറയുന്നു. ആ ഉത്തരം ശരിയാണ്. ടീം സിക്ക് ലഭിക്കുന്നു 5 പോയിന്റ്. നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വന്നെന്ന് കരുതുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സെക്ഷനിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചോദ്യം ഡിയോടാണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്: എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും. ഈ പ്രസ്താവന ശരിയോ തെറ്റോ? എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും. ഈ പ്രസ്താവന ശരിയോ തെറ്റോ? സാധാരണ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷകളുടെ മധ്യത്തിൽ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന 4 സുവിശേഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശരിയോ തെറ്റോ? ഓപ്ഷൻസ് താഴെ പറയുന്നവയാണ്. ശരിയാണ്, തെറ്റാണ്, ഭാഗികമായി ശരിയാണ്, സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ये सवाल का मतलब ये है, जो मुझसे खाता है वो मेरे द्वारा
ये बात सही है या गलत है? इसका ऑप्शन से है सही है, दूसरा गलत है, तीसरा आधा सही है, चौथा किसी भी सुसमाचार में नहीं लिखा है। Option 1. ഓപ്ഷൻ 1 ശരിയാണെന്നാണോ പറയുന്നത്? ആണ്. ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇത്ര ഉറപ്പായി പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാനും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ല. ഉത്തരം ശരിയാണ്. ടീം ഡിക്ക് ലഭിക്കുന്നു 5 പോയിന്റ്. ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് റൗണ്ട് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. അടുത്ത വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Okay, before that, it will be a buzzer round, right? നോ 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 Okay, all right. ഈ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൗണ്ടിന്റെ റൂൾസ് ഞാൻ പറയാം. ഇതിൽ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഓപ്ഷൻ തരികയില്ല. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ആൻസർ പറയേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? Okay, wait a second. Past angle Yeah. question ചോദിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് if Hindi translation is needed, past angle Hindi translate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you can answer. Okay, is it okay? Or it's team based? ഓക്കെ, ഇതിപ്പം ഇനി റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ചോദിച്ചത് ABCD എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇത് DCBA എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ये सवाल की एक खासियत है, पहले आपसे ABCD इसी प्रकार क्वेश्चन पूछते थे. अब रिवर्स में, अर्थात D से, फिर C से, फिर B से, फिर A से, इस प्रकार पूछेगा. कोई ऑप्शन नहीं होगा आंसर का. आपको क्वेश्चन सुनने के बाद आंसर बताना है. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോസ് ടു ടീം ഡി. ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? पहला क्वेश्चन D से है. इसका मतलब ये है, सक्करा फाटक से गुजरने के लिए हमें क्या करना होगा? ഉത്തരം പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. പറഞ്ഞോ. This question ഓക്കെ, is transferable or ഇടുക്കുവാതിലൂടെ not? കടക്കുവാൻ. ഹലോ, past angle പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ, ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടക്കുവാൻ ലൂക്കോസ് 13:24 പറയുന്നു, പോരാടണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ഈ റൗണ്ട് എല്ലാം സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ വായിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ചോദ്യം സിയോടാണ്. ഗത്സമന തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയവരിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഈ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവും തൻ്റെ 3 ശിഷ്യന്മാരും ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു? सवाल का मतलब यह है, गदसमने में जब यीशु मसीह और चेले प्रार्थना करने के लिए गए हैं, उनमें यीशु मसीह, पतरस, याकूब और यूहन्ना को छोड़ के सेकंड ग्रुप में कितने लोग मौजूद थे? 9 sorry 8 because जुदास तो बिट्रे करने गया था. 8 or 9? 8. എന്തുകൊണ്ട്? യേശുവിന്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരുള്ളത്, പിന്നെ അങ്ങനെ 8 ആയത്? जुदास बिट्रे करने गया था ना. ഓക്കെ, യുവർ आंसर इज वेरी राइट. Right. टीम राइट आंसर. टीम यस, वहां पर 8 लोग ठीक थे है। क्योंकि यहूदा इस्करियोत वहां पर नहीं थे. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. ഈ റൗണ്ടിൽ പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ശരി ഉത്തരത്തിന് 10 പോയിന്റ് എന്ന നിലയായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടീം സിക്ക് ലഭിക്കുന്നു 10 പോയിന്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബിയോടാണ്. നമുക്കറിയാം സെബദിയുടെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവരെയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശീമോൻ പത്രോസിന്റെ അപ്പന്റെ പേര് എന്ത്? सवाल यह है, सबदी के संतान जो है वो याकूब और यूहन्ना है. अगर
ഷീമോൻ പത്രോസിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര്? शिमोन पतरस का पिता का नाम क्या है? Not mentioned in the Bible. It is mentioned in the Bible. It is mentioned in John chapter 21 verse 15. It is mentioned as John. യോഹന്നാൻ എന്ന യോഹന്നാന്റെ മകനായ ഷിമോനെ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാൻ എന്നാണ് ഷീമോൻ പത്രോസിന്റെ ഫാദറിന്റെ പേര്. അടുത്ത ചോദ്യം എയോടാണ്. നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ഒറ്റുകാരൻ, ബിട്രേ ചെയ്ത ചതിയനായ വഞ്ചകനായ യൂദ. യൂദായുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്ത്? യൂദായുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്ത്? यहूदा का पिता का नाम क्या था? टीम ए से है सवाल. Iscariot ആണോ? Is it Iscariot? ഇതിനോ ആസ്കർ. മലയാളത്തിലായാലും ഇസ്കരിയത്തല്ല, ഇസ്കരിയത്ത് ദേശമാണ്. ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. ആൻസർ പറയുന്നു ഷീമോൻ ഇസ്കരിയോത്ത. യോഹന്നാൻ 6:70. അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇതുവരെയുള്ള 2 റൗണ്ടുകളിലുള്ള പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ സ്കോർ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. Okay, team 1, Rohini sector 17 got 10 points till now. Chhatarpur got 0 points. Gautam Nagar got 15 and Ramesh Nagar got 10 points. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബസർ റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. സമയത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം, കുറവ് മൂലം പല ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് പല റൗണ്ട്സിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബസർ റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ 20 പോയിന്റ് ലഭിക്കും. ഒരാൾ ശരിയായ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ 20 പോയിന്റ് ലഭിക്കും. തെറ്റുത്തരമാ പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ 2 പോയിന്റ് നഷ്ടമാകും. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ശരിയായ ഉത്തരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 20 പോയിന്റ് ലഭിക്കും. അല്ല, ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ 2 പോയിന്റ് നഷ്ടമാകും. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുവായി ओके इस राउंड में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अगर गलत जवाब दे दिया तो आपका पहले मिला हुआ पॉइंट से 2 पॉइंट कटेंगे. अगर आप सही जवाब दे दिया तो आपको एक क्वेश्चन का 20 पॉइंट मिलेंगे. ट्रांसलेशन के बाद ही बजर बजाना है ना? या अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद आप बजर दबाना. लेकिन बजर दबा के 10 सेकंड के अंदर जवाब देना है. क्वेश्चन पूछ के ट्रांसलेशन करके Okay, if you say that I'll you give can you the answer. Question पूछेंगे Pastor Angar. He will translate it. The moment he stops the translation, you can press the buzzer. Okay? Thank Or we will lock the buzzer. हम वो clear करेंगे, आपको buzzer दबाना है. Okay? okay. ഓക്കെ, ചില ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പാസ്റ്റേഴ്സ് അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ബസർ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാവൂ. നമുക്കറിയാം, യേശുക്രിസ്തുവിനെ പലരും പരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ച ശേഷം യേശു അതിനെല്ലാം ചിലതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചിലതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ഒരു വ്യക്തിയെ പരീക്ഷിച്ച യേശുക്രിസ്തു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യം ആരോട്? ചോദ്യം എന്താണ്? यीशु मसीह एक व्यक्ति को परीक्षा करके एक सवाल किया था, और वो व्यक्ति कौन है और वो सवाल क्या था?
Chhatarpur Church, press the buzzer. Christ asked to said to Pharisees, परिजनमारोട് പറഞ്ഞു. और सवाल ये था कि जॉन द बैप्टिज्म वो हेवन से है या മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നോ അതോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ? ഓക്കെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൻസർ ഏതെങ്കിലും ടീമിന് പറയാനുണ്ടോ? Yes. Jesus also asked his disciples, "Who do you think I am?" ഓക്കെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, യേശു പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെങ്കിൽ യേശു ഇവരെ ആരെയും പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യമല്ലായിരുന്നു. ഏതൊരു ടീം ആൻസർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? Jesus asked his disciples कि वो खाने की मतलब आफ्टर फीडिंग द 4,000 या 5,000 he had asked his disciples right कि उसके बाद जीसस ने एक्चुअली पूछा था, तब उन्होंने थोड़ा डाउट हो गया था, तब जीसस ने बोला था. ഓക്കെ, ആൻസർ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞു. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ആൻസർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. हाँ तो वो हाँ उन्होंने बास्केट वहीं छोड़ दिया था, तो जीसस ने जब पूछा था तो दे वर लाइक ओ वो तो वहीं रह गया, तब जीसस वाज, बट दैट वाज नॉट अ टेस्ट, दैट वाज जस्ट डिसअपॉइंटमेंट. ഓക്കെ, ടീമുകൾ ആരും അത് ആൻസർ പ്രോപ്പർലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യേശു പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യേശു പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്. ഫിലിപ്പോസിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, ഇവർക്ക് തിന്നുവാൻ എവിടെ നിന്ന് അപ്പം വാങ്ങും? ഇത് പരീക്ഷിപ്പാൻ അത്രേ അവനോട് ചോദിച്ചത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടീംസ് ആരും ആൻസർ ചെയ്തില്ല. തെറ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തവർക്ക് 2 മാർക്ക് അവരുടെ നിലവിലെ സ്കോറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, റെഡി ആയോ അവിടെ? Okay, 1 second. The one who is only pressing the buzzer, ठीक है, उसी का माइनस होगा, ठीक है. और जो जिसने उसके बाद आंसर दिया पास्ट एंगल बोल के उसको पॉइंट भी नहीं मिलेगा. ओके, पास्ट एंगल यू कैन कंटिन्यू. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വായന ഭാഗത്ത്, പാഠ്യഭാഗത്ത് 4 സുവിശേഷങ്ങളിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു രാജാവിനെ പറ്റിയും ഒരു മഹാപുരോഹിതനെ പറ്റിയും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരെ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് സാധാരണമല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് ആ സംഭവം? सवाल का मतलब यह है कि पुराना नियम के आपको दिया हुआ इस भागों में पुराना नियम के एक राजा और एक महायाजक के बारे में कहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम उन दोनों व्यक्तियों को आपस में मिलाने के लिए एक अन्य वस्तु के बारे में भी कहा गया है. वो वस्तु कौन सा है, उसका नाम क्या है? सही से सोचने के बाद जवाब दीजिए. यीशु ने जो बताया हुआ, एक राजा का बारे में बता रहा है, उसके साथ एक महायाजक के बारे में बता रहा है. ये दोनों व्यक्ति को जुड़ाने के लिए एक वस्तु के बारे में, एक दूसरा एक चीजों के बारे में भी यीशु जो बता रहा है. और कौन सी बात है, कौन सी संबंध? मिराकल कहाँ था इसमें? മിറാക്കിൾ, हाँ मिराकल वर्ड भी बीच में था. अच्छा ओके പലരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടന്നു. ओके. यीशु भूकंप- मसीह के मृत्यु के समय में कईयों की खबर खुल गए हैं. वो एक चमत्कार है, लेकिन वो एक चमत्कार के लिस्ट में नहीं गिना गया है. पास्ट एंगल ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ, ചോദ്യം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കും. വിശേഷാൽ ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ സ്കൂളിനോടുള്ള പ്രത്യേക
നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് സ്കോർ നിങ്ങളുടെ ടീം അവിടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായി. Ramesh Nagar Church, Rohini Sector 17 got 35 marks. And Shalom Church got 35 marks. So Gautam Nagar got 35 points. Chhatarpur got -7 points. And Ramesh Nagar got 10 points. So we have a tie between two. I'm sorry. First prize goes to IPC Shalom Church. Second prize goes to IPC Rohini, because there's -2. There was a -2 there. I missed it. Okay, so there was a -2. All right. Thank you. So first prize got Gautam Nagar Church. Second goes Rohini Sector. Thank you, Blessed Pastor.